लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दें महाविश्वं पुरुषाहं अश्वपूर्वां रथमध्यामस्नागप्रबोधें श्रियं देवभाभे श्रीर्माधे विद्युषदां कांसो ओर्विदां हिरण्यप्राकारहर्दं ज्वलन्तां तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मानां दामिहो भाभे श्रियं चन्द्रां प्रवसां यशाद्धरन्तीं श्रियं लोके देवी विशिष्टावतारां तां पद्मिनीं शरणं अहं प्रपद्ये लक्ष्मीमेन सुदामणे आदित्यवर्णोदपशोदयातो वनस्पतिस्तवृक्षोदबिल्वः तस्य फलान्तपसानदायन्तमान्तराच्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतमां देवसखकीर्तिश्चवर्णप्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातवे शुद्धिभाषामालां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाथां ह्यम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां हेर्तमे ग्रहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरं सर्वभूतानां तामिहो भावेशिं मनसः कामाकुतिं वाचम सत्यं धीमहि पशूनां रूपं स्मय शेषयतां यः कर्धमेन प्रजाभूतामय सम्पकर्धः स्वयं वास्मे कुले मातरं पद्मनणीम् आपश्यन्तु देवीं मातरं स्वयं वास्मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मानणीं चन्द्रां हिरण्यीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो ममाभ आर्द्रां यक्करणीं यष्टिं सेवर्णां हेमवाल्लीं सूर्यां हिरण्यीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो ममाभ तामः वाजातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे महावैश्वपुरुषाणम् ओं महादेवे च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओं शान्तिः 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 ओं सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतत्परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वोपजीवतीं पदं विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो तद्भैतदत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं तत्प्रेमभवं पद्मकोशप्रदेगाचं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निश्चादश्चान्द्यनाभ्यां प्रतिष्ठते ज्वालवालाकुलं भारे विश्वस्यातं हर सन्ततिकं शिलाभिस्तुलं पत्यागो ससन्निभं तस्यान्दे सुश्रं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महाविश्वाक्षर विश्वदोमघस्तावयदिस्वं देहमापादमस्तघः तस्य मध्ये वन्यशिगाहयो अर्ध्याब्जवस्थितः यदोर्मध्यस्ताद्दुल्लेखयोभास्वरा मध्ये परमात्माव्यवस्थितः सद्ब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् हरिः ॐ शिवो रक्षतु शिवो रक्षतु शिवो रक्षतु शिवसङ्कल्पमस्तु 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 ॐ सज्जोजातं प्रपच्छामि सज्जोजाताय भै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवस्वहां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो फलविकरणाय नमो फलाय नमो फलप्रबोधनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो भनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्
సత్ సంకల్పం ట్రస్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ గారు ఈరోజు పరశువ్ శిఖర్ ఈశ్వర క్షేత్రం మహాపీఠం హైదరాబాద్కు విచ్చేశారు. సత్సంకల్పం ట్రస్ట్ వారెంతో దివ్యంగా ప్రేమ పూర్వకంగా కరుణామయుడిగా ప్రేమసాగరుడిగా ఆ శివుడికి లోక కళ్యాణార్థం అందరూ ఈ దీపావళి పండగ ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఈ అభిషేకం చేయడం జరిగింది. చూసారా పీఠాధిపతులు ఎలా వస్తున్నారు. సత్యం ఉంటేనే కర్మ జరుగుతుందని చెప్పడానికి ఇది ఒక సత్యమైన నిదర్శనం. కాబట్టి తాడేపల్లి విజయబ్రహ్మరాంబ గారికి అభినందనలు తెలియజేయడానికి వచ్చారు. వారు 108 ఎపిసోడ్లు దివ్యమైన బాలయోగి భగవాన్ ఈశ్వర్ మహారాజ్ గారి చరిత్రను సంపూర్ణంగా పూర్తి చేశారు. ఇక ఈ అమావాస్య తర్వాత 40 అత్యంత అద్భుతమైన ప్రేమమయి లాగా దివ్యంగా ఎన్ని మహత్తరమైన లీలలు జరిగాయో అమృత పారాయణ గ్రంథం గురించి ప్రారంభిస్తారు. వారి మాటల్లో ఈ పరశువ్ శిఖర్ ఈశ్వర క్షేత్రానికి సత్సంకల్పం ట్రస్ట్కి ఏదో దగ్గర సంబంధం ఉన్నదనే భావంతో వారు ఇచ్చేశారు. వారు ఒక మాట మాట్లాడాల్సిందిగా పరశువ్ శిఖర్ ఈశ్వర క్షేత్ర మహాపీఠాధిపతి బాలయోగి గారి గురించి, అలాగే వారి చరిత్రను లోకానికి అందించే నడయాడే భగవాన్ తాడేపల్లి వంశస్థులు, వాళ్ళ చరిత్ర ఎంతో అద్భుతం. అలాంటి కరుణామయి ఇప్పుడు లీలామృతం చెప్పబోతుంది. వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపి పరశువ్ శిఖర్కు వారి ఆశీస్సులు సేవలు చేసే వాళ్ళందరికీ అందిస్తారు. మనం ఒక్కసారి వారి మాటల్లో విందాం. మహాదేవ. సత్సంకల్ప ట్రస్ట్ అనేది మా గురువులు సద్గురువులు శ్రీ శివానందమూర్తి గారు ఆయన ప్రేరణతో మొదలుపెట్టింది. మా గురువు గారైన శ్రీధర్ తాళ్ళప్ప గారికి, శివానందులు గురు గారికి శ్రీ గురుభ్యో నమః. నా పేరు వేణుమాధవ్. నేను సత్సంకల్ప ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్ని. తపోక్షేత్రాస్ అన్నీ, భారతదేశంలో ఉన్న తపోక్షేత్రాస్ అన్నీ ఏవైతే ధూప దీప నైవేద్యాలకు నోచుకొని వాటన్నిటికీ మళ్ళీ వాటిని పునరుజ్జీవింపజేసి మళ్ళీ దేదీప్యమానంగా ఆ పవర్ హౌజెస్ అంటారు తపోక్షేత్రాస్, అటువంటి పవర్ హౌజెస్ అన్నిటినీ ట్యాప్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఎనర్జీ మనకే కాదు మన నెక్స్ట్ తరాల వారికి కూడా అందించి దాంతో ధర్మ ప్రేరణ జరిగి సనాతన ధర్మాన్ని పునరుద్ధరింపజేయడం అంటే మనం అందరం పాటించడమే పునరుద్ధరించడం అన్నట్టు. సో అలా పాటించేటటువంటి గట్టి శక్తిని మనోబలం అంటారు, మనోబలాన్ని ఆత్మబలాన్ని కలిగించడానికి కోసం మేము ఈ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కోసం పూనుకున్నాము. మీరందరి అభిమానం ఆశీస్సులు సత్సంకల్పకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ మేము కనుక్కున్నది పరశువ్ శిఖర్ ఈశ్వర క్షేత్రము. ఎంతోమంది తపస్సులు మునులు ఋషులు తపస్సు చేసిన స్థలము. ఆ స్థలానికి కూడా మేము ఇప్పటి వరకు ఏ డెవలప్మెంట్ నోచుకొని పరిస్థితిలో ఉన్నదని మాకు అర్థమైంది. అది తెలుసుకొని మేము దాని మీద రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసాము. దానికి కూడా మేము సత్సంకల్ప తరపున మాకు ఎంత వీలైతే అంత ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి దాన్ని ఒక రూపురేఖలకి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్న ఆ పవిత్రమైన తపోధనాన్ని ప్రతి మనిషికి 10 మందికి పంచేటట్టుగా ఆ ఈశ్వర క్షేత్రము బాగుపడాలనే తలంపుతో సంకల్పంతో మేము ముందుకు వస్తున్నాము. సో మీరందరూ కూడా ఎవరికి తోచినంత వాళ్ళు
ఏ నయా పైసా ఇవ్వాలనే గ్యారంటీ తప్పదు అన్నట్టు ఏం కాదు. మేము సంకల్పం కూడా అది పెద్ద గొప్పధనమే. సంకల్పించుకోవచ్చు, మీకు వీలైతే ఎంత వీలైతే అంత 10 రూపాయలు 11 రూపాయలు ఎంత నేయచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ, డబ్బు కోసమే కాదు, సంకల్పం కావాలి. ఆ పరశివ శిఖర్ క్షేత్రం మంచిగా పరిఢవిల్లాలని కోరుకోవాలి. ఎందుకంటే అటువంటి తపస్సు చేసిన స్థలాలు పరిఢవిల్తే మనందరూ, మన నెక్స్ట్ తరాల వాళ్ళందరూ ధర్మ సంస్థాపనకు నిలబడి ధర్మం మళ్ళీ జీవం పోసుకుంటుంది. సో ఈ క్షేత్రం గురించి నాకు ఎలా తెలిసిందంటే, బాలయోగి భగవాన్ ఈశ్వర్ మహాదేవ్ గారు ఇక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి తపస్సు చేసి, చిన్ననాటి నుంచి తపస్సు చేసి ఆ తపోశక్తి ఇక్కడ ధారపోసి ఎంతోమంది ఈతి బాధలు పొందిన వారందరినీ కరుణించి వాళ్ళ ఈతి బాధల నుంచి వాళ్ళని విముక్తి చేయడానికి ఆయన తపస్సు ధారపోస్తున్నారని తెలుసుకొని, ఇటువంటి గురువులు మనకు దొరకడమే దుర్లభం. కానీ కలికాలం ఎటువంటిదంటే వాళ్ళను గుర్తించడానికి మాయ కమ్ముకుంటుంది. సో ఎంతో పట్టుదల ఉండి సంకల్పం ఉండి మా గురువుగారి అనుగ్రహం ఉండడం మూలాన ఇటువంటి గురువును మేము సద్గురువులను కనుక్కోగలిగాము. కాబట్టి ఈ క్షేత్రం ఎంత పరిఢవిల్తే, ఎంత బాగవుతే అంతమంది వేలాది మంది భక్తజనుల ఈది బాధలు తీరుతాయి. కాబట్టి నాకు నా సన్నిహితుడైన రామాంజనేయులు ఈశ్వర్ భగవాన్ వాళ్ళు కూడా నేను కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ గురుగారి గురించి చాలా విశేషాలు చెప్పారు. సో ఈ ప్రత్యక్షంగా నేను ఈ నిర్మల్కి వెళ్ళి ఈ పరశువ శిఖర్ క్షేత్రం కరెక్ట్గా దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం దర్శనం చేసుకుంటేనే అవుతుంది. సో దర్శనం చేసుకొని ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకొని ఆయన ఆశీస్సులు అనుగ్రహంతో ఈ క్షేత్రాన్ని మానవ శక్తితో మనం ఎంత చేయగలుగుతా అంత చేస్తే దానికి గురువుల సంకల్పం తోడైతుందని నేను బాగా నమ్ముతాను. అందుకే ఇప్పుడు మేము త్వరలో ఈశ్వర క్షేత్రానికి విజిట్ చేసేసి వాటి మీద మేము రీసెర్చ్ చేసింది తీసుకొని దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి మా ప్రయత్నం చేస్తాం. దీనికి మా గురువుల ఆశీస్సులు, తర్వాత బాలయోగి భగవాన్ ఈశ్వర్ భగవాన్ ఆయన ఆశీస్సులు ఉండాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను. బాలాజీ యోగి భగవాన్ ఈశ్వర్ గారి కోరిక మేరకు, ఆయన సంకల్పం మేరకు, ఆయన ఎలా అంటారో అది తెలుసుకొని ఆయన కోరిక మేరకు ఈశ్వర క్షేత్రాన్ని, ఆ పరశువ శిఖర్ క్షేత్రాన్ని మంచిగా పునరుద్ధరించాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఓం నమః శివాయ. నేను ఈ బాలయోగి ఈశ్వర్ భగవాన్ గారి చరిత్ర 108 ఎపిసోడ్ చేసిన భ్రమరాంబ మాతకి ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన లీలలు ఆయన చెప్పుకోరు, ఏ గురువు చెప్పుకోరు. అనుభవించిన వాళ్ళు, అనుభవైక వేద్యంగా పొందిన వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని కరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతారు. కాబట్టి నాకు భ్రమరాంబ గారు రైట్ పర్సన్ అనిపించింది, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇలాంటి ఇంకొక వేరే లీలామృతం అనే వారు నడుం కట్టి ముందుకు వచ్చారు. ఆ లీలామృతం కూడా చేద్దామని, అంటే ఆ భగవాన్ ఈశ్వర్ మహారాజ్ గారి లీలామృతాలు తెలియజేయడానికి కోసం. సో ఇదే ఆపర్చునిటీ తీసుకొని నేను భ్రమరాంబ మాతకి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పడానికి మనస్ఫూర్తిగా సత్సంకల్ప తరపు నుంచి వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓం నమః శివాయ. చూసారా, ఈరోజు రాజరాజేశ్వరి మహాపీఠం నుంచి గురువులు ఇచ్చేశారు. అట్లాగే సత్సంకల్పం ట్రస్ట్ నుంచి బోర్డు మెంబర్స్ వచ్చారు, వ్యాపారవేత్తలు వచ్చారు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నారు. మరి ఇదంతా ఎవరు చెప్పారు వాళ్ళకి అంటే, ఆ పంచభూతాలే ఆ బాలయోగి భగవాన్ ఈశ్వర్ మహాదేవ్ గురించి ఎలా తెలియజేస్తున్నాయో ఇది నిదర్శనం. ఎందుకంటే తను 100 ఎపిసోడ్కి ఏడ్చింది. ఏమనంటే, నేను చెప్పేది గురువు గారికి నచ్చుతుందో లేదో, లోకం ఏమంటుందో అని బాధపడితే, లైవ్లో నిదర్శనం ఒక జ్యోతి వచ్చి 2 జ్యోతులుగా మారి మళ్ళీ ఒక జ్యోతిగా వచ్చి మాయమైపోయింది. ఆయన హృదయం నుంచి వచ్చింది ఆ జ్యోతి. ఇది 108వ ఎపిసోడ్లో కూడా తను చెప్పింది. అట్లాగే 50 నుంచి 60 ఎపిసోడ్ల మధ్యలో తులసి మాత శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ తులసి మాత కూడా వచ్చి ఆయన చెవు దగ్గర ఆగి ఆశీర్వాదం అందించింది. ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏముంటుంది?
చెప్పండి ఒక్కసారి. పరశుశిఖర్ ఈశ్వర క్షేత్ర మహాపీఠాధిపతి బాలయోగి భగవాన్ ఈశ్వర్ మహాదేవ్కి జై. హర్ హర్ మహాదేవ్. శ్రీ శివాయ గురవే. హే పరమా. అది ఎన్నో ఎపిసోడ్ అంటే రాసి పెట్టారు.